itu. Dengan sugih pelit dia ada telonati. Kenapa? Karena itu ya azab ya. Azab. Lawan melet yang melet sandin ku sugih merayu pelit masih. Dari kan tekabul lawan. Mendaba cita-cita ya. Mudahan ku sugih. Pokok jadi sedekah kemudian jelapah tekabul jadi sugih. Ngelamun lah dulu. Itu namanya lamunan syar'i. Kanggo ya hayalan syar'i nu ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil athhar ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani fi Syamsul Arifin fi Sasal ولجميع الأولياء الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ولجميع المصنفين والمعلمين والأستاذنا ومشايخنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا إخواننا ولمن حق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا وولدكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين الدنيا والآخرة ولأجل نزول الرحمة والهداية والتوفيق والصحة والسلام والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس. الفاتحة. Selanjutnya tunas tipe makmi tiang kacomin tiang niki yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keafiatan. Bil khusus Umi ini yang mau dioperasi, semoga Allah berikan keafiatan, kesehatan, diangkat penyakitnya. Lahumul Fatihah. Kemudian tadi yang Fatihah Bapak Asril juga sakit ya. Sakit dan jemaah tu si mangkin niki sang luwe dek hadir karena memang termaklum ya musim dengan sakit termasuk tiang niki. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus untuk kita sekalian yang hadir, semoga Allah berikan keafiatan, panjang umur, diberkahi Allah, selamat fi din dunia akhirah. Al-Fatihah. Wali jamil hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi watihil fadil.
اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نزور اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنور اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب واجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا تأتيك الستر عنا وعافينا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا تأتيك الستر عنا وعافينا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعفو عنا وكن
لنا حيث كنا إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك وفي ومن كل مطلوب علينا فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الآمين كذا آل وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidis sadat nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-mukarramun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa malam niki kita dapat melanjutkan pengajian kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun agak kurang-kurang sekecil dan ya musim orang sakit. Ya mudah-mudahan kita tidak sakit dan selalu sehat walafiat. Semoga dengan pertemuan niki mendatangkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hajat dan munajat Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tengaji kita Minahus Saniyah ya. Mudah-mudahan bisa hatam niki mara pasangan. Jadi kita ngaji satu saja kitab Minahus Saniyah niki agar kita cepat ganti nanti. Minahus Saniyah nih. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun fi dhimmid dunya ay fi dhammid dunya. Ini suatu pasal tentang fi dhammid dunya, tentang hinanya dunia. Hinanya dunia. Qala alaihi salatu wassalamu, Rasulullah SAW bersabda, ya tahanan, ya Ali, hai Ali, iyaka, hati-hatilah engkau,
wa alaihil mautu la yadhkuruna allaha illa dunyahum. Ta'atuha alaihi iyyaka wa alaihil mautu la yadhkuruna illa dunyahum. Iyyaka, hati-hatilah engkau, wa alaihi, dan di atas dunia itu, al mautu, ada kematian, la yadhkuruna, yang mereka tidak mengingatnya, illa dunyahum, kecuali dunia mereka. Artinya hati-hatilah di dunia, karena dunia itu tempat kematian yang kadang jarang manusia itu ingat, melainkan dunianya saja. Artinya hati-hati kita hidup ini di dunia untuk tidak ingat kematian, karena yang kita fokus kadang ke dunianya saja, tidak melihat kematiannya. Padahal kematian itu kan adalah di dunia, nanti di akhirat tidak ada mati lagi. Nah, inilah mati yang terakhir sebenarnya, mati telik dunia ini. 2 kali temati, 2 kali terhidup. Kaifa takfuruna billah, surat Al-Baqarah. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sementara asalnya kalian adalah mati? Kapan mati yang pertama? Ketika belum ditiupkan roh, kita hanya segumpal daging, ya, segumpal darah yang terbungkus dengan daging, tulang belulang, yang hanya seonggok bangkai lah. Sebelum ditiupkan roh, dia mati. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan dengan ditiupkannya roh, maka hidup yang pertama. Kemudian sampai ajalnya datang, ila ajalim musamma, sampai datang ajalnya, tsumma yumitukum, setelah hidup mati lagi, mati yang kedua, ya. Mati yang kedua artinya setelah sampainya ajal, ketika hidup. Tsumma yuhyikum, kemudian hidup lagi, berarti hidupnya yang kedua di akhirat setelah masuk ke kubur. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak disebut lagi kematian pasca kematian dunia. Nah, berarti lamun telah mati le dunia, mati terakhir dinara wah mati malik. Nah, jemaah angka dalam riwayat hadis sahih tunu le jelo kiamat, si buruk-buruk nu tetembe hari kiamat, maka malaikat Jibril menyembelih seekor domba yang hitam pekat warnanya dan mengatakan hadzal mautu, ay hadzal mautu, inilah kematian, la mauta ba'dah, yang tidak ada kematian kemudian setelahnya, karena cukup disembelih kematian sampai dengan hari ini. Akhirnya yang di neraka pun la yahya wa la yamut, seolah-olah tidak mati tidak hidup, artinya selalu di dalam rangkaian-rangkaian kesusahan. Tetapi yang di surga tentunya tidak akan mati lagi. Nah, mumpung kita ini masih belum mati yang terakhir, ya, kita ini kan menunggu mati yang terakhir dengan sampainya ajal, maka jangan sampai kita terlupakan dengan mati yang terakhir ini karena kita terlalu fokus terhadap dunia. Kalau kita fokus ke dunia, meninggalkan, melupakan kematian, maka itulah kerugian dan kebodohan yang hakiki. Bagaimana mungkin kehidupan yang hanya 60 tahun ukurannya, Rasulullah tidak sampai 70, kemudian mengingatkan kita kepada kematian dan melupakan kita kepada keabadian setelah kematian, ya, berarti serugi-ruginya. Dan bisa jadi ketika kita hidup di dunia walaupun sedikit, tapi itu akan menjadi keabadian di akhirat setelah mati yang terakhir dengan keabadian nikmat. Sebaliknya, usia yang singkat di dunia dengan maksiat menjadi abadi di dalam kesengsaraan. Nauzubillah. Nah, ialah dengan Rasulullah
Maka hati-hati, hidup itu jangan terlalu fokus di dunia, sementara di dunia ada kematian yang mengantarkanmu menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dendeklah fokus jauh dunia, lalu waktunya kita ibadah, waktunya dunia. Sehingga ulama-ulama dulu ya, sekedi ukurannya namanya dunia sedikit hanya untuk ihtijaj. Dunia itu kan diartikan dunia ma la yazidu minal hajah ya. Dunia itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup saja. Sementara yang kita lebih dari kebutuhan, nah itu bagian daripada sisa-sisa dunia yang lebih buat kita. Maka jadikan dia dunia yang tempat kita butuh atau yang lebih dari yang kita butuh ini menjadi bagian daripada akhirat. Sehingga dia walaupun fisiknya bentuknya adalah dunia, tapi dia menjadi bagian daripada akhirat. Dengan apa? Dengan baiknya niat, minimal bihusnin niat, dengan baiknya niat kita mengukirnya dengan amal-amal kita. Faqala Aliyu, kemudian Ali mengatakan, wa ma hum ya Nabi Allah, wa ma hum ya Nabi Allah, dan apakah mereka itu wahai Nabi Allah? Qala ya, al-aghniyah wa ashabud dunya alladzina tarahum muqabbilina ala jam'iha ka iqbalil walidati ala waladiha wa ulaika humul khasiruna ghadan. Ya, Ali bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah yang melupakan dunianya, melupakan kematiannya dengan fokus mengingat dunianya? Mereka itu siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Kata Nabi, al-aghniya, mereka adalah orang kaya, washabud dunya, dan pemegang-pemegang dunia, alladzina tarahum, yang kalian lihat mereka, muqabbilina ala jam'iha, senang mengumpulkannya, kaikbalil walidati, seperti senangnya orang tua, ala walidiya, atas kedatangan anaknya, wa ulaika humul khasiruna ghadan, sementara sesenang-senang mereka terhadap anaknya, sesenang-senang mereka terhadap hartanya, mereka adalah orang yang paling merugi kelak di akhirat. Artinya kita senang ya dengan anak-anak kita, kita senang dengan keluarga kita, kita senang dengan harta kita. Itu hati-hati bisa menjadi hal yang melupakan kita terhadap akhirat. Maka yang Allah singgung sering, yang bisa melupakan kita ke akhirat itu dua saja, innama amwalukum wa auladukum, harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Banyak ayat, atau innama amwalukum wa auladukum aduwwal lakum fahdharuhum, harta anak-anakmu adalah musuh. Nah, berarti dua hal ini yang menjadikan manusia itu rugi kalau memang dia tidak gunakan untuk mendatangkan atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang dengan anaknya? Siapa yang tidak senang dengan hartanya? Bolehkah kita senang? Boleh. Bolehkah kita cinta? Ya boleh, bahkan harus secinta kepada keluarga. Tapi jangan sampai cinta kita melupakan kita terhadap akhirat kita. Itu yang masalah. Ya, yang sumber orang itu terlalu senang ya harta, kancing, anak, sehingga saking senangnya lupa akhiratnya. Itu yang dicela. Tapi kalau kita itu senang, wajar senang, tapi tidak melupakan akhirat kita, itu baik. Atau justru keluarga, justru harta mendekatkan kita kepada Allah, itu lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Ya, sampai kita disuruh irilah sama Rasulullah. Kepada siapa? Kepada mereka yang punya harta, diberikan harta, diberikan amal untuk dengan menggunakan hartanya. Di situ kita disuruh iri oleh Rasulullah. Padahal iri itu nggak boleh. Tapi dalam orang yang
kaya tapi menggunakan hartanya dengan baik, soleh, maka itu kita disuruh iri. Kenapa iri itu boleh kepada orang kaya yang ahli sedekah, yang menggunakan hartanya dalam kebaikan? Karena di situ mendatangkan banyak manfaat. Apa manfaat paling utama? Kita ingin kaya, tapi kita ingin juga berbagi kepada orang banyak. Nah gitu. Dengan sugih pelit dende ada telonate. Kenapa? Karena itu ya azab ya. Azab. Lawan melet yang melet sandin ku sugih merayu pelit masih dari gente kabul lah mendaba cita-cita ya mudahan ku sugih ku jadi sedekah wanen jelapah tekabul jadi sugih ngelamun aja dulu itu namanya lamunan syar'i kanggo ya hayalan syar'i nu ya kenara itu cerita Bani Israel ya liwat le padang pasir ingat nih doang gunung-gunung pasir doang ya Allah seandainya gunung pasir nih jadi ruti baik jadi ruti gangku beng wah dengan masyarakat sekampung-kampung pun bau besok isi ruti nih ya itu hayalan maka dia langsung meninggal dunia. Rasulullah kisahkan meninggal dunia nah langsung nih tetamang surga si Allah Ta'ala ya kan ya anu nih ya Yahudi nih ling Allah Ta'ala saya nggak yang ngelamun mele pasir no jari ruti ya amuna tebang ruti ampun jari sedekah tipak dengan luwe. Nah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bro ngelamun doang nah kasih dia ngelamun lah itu lamunan syar'i. Aku dendek sing lamun-lamun dong dek pegawai antar lamun. Faslun ini suatu fasal fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi ta'ala. Fi ta'rifi di dalam mengetahui ahwalin nasi keadaan manusia indallahi ta'ala di sisi Allah. Nah, ke penjelasan si Rasulullah membentang tahu posisi Allah Ta'ala. Apakah kita sedang dicintai atau sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita bisa ukur diri kita sejauh manakah saya dicintaiikah atau saya sedang dibencikah oleh Allah. Sehingga ada seorang wanita yang sufiyah ya Rabi'ah al-Wadawiyah ya bertawassul dengan cintanya Allah kepada dia dan dengan cintanya dia kepadaku. Didengarkan oleh sahabatnya, dia bermunajat di tengah malam, ya Allah, atas cintamu kepadaku dan atas cintaku kepadamu, maka jadikanlah seluruh kehidupanku ini bagian daripada cinta untuk mencintaimu. Bila mana cintaku tertuju padamu hanya untuk surgamu, maka jauhkan surga untukku. Maka bila mana cintaku padamu karena takut nerakamu, maka bukalah nerakamu untukku selebar-lebarnya. Tapi atas cintaku padamu dan cintamu padaku, izinkan aku bertemu bersamamu di dalam cintamu. Cinta doang. Ditanya, beranikah engkau memastikan dirimu dicintai Allah? Dengan ringan Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, seandainya Allah tidak mencintaiku, dia tidak akan izinkan aku untuk bersimpuh hari ini di hadapan. Kalau seandainya dia tidak mencintaiku, dia tidak akan mengingatkan kepadaku tentang bagaimana aku berdialog dengannya saat ini. Seandainya dia tidak mencintaiku, maka dia akan melupakanku untuk bermunajat kepadanya dengan nikmat pada saat ini. Artinya kita tahu bagaimana kita ini dicintai Allah ketika kita sedang ibadah, ketika sedang khusyuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas indallahi ta'ala
sebaik-baik manusia di sisi Allah Ta'ala, anfa'hum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia, wa syarruhum, dan seburuk-buruk manusia, indallahi ta'ala, di sisi Allah, man tala umruhu, siapa yang Allah panjangkan umurnya, wa sa'a amaluhu, dan yang Allah dan buruk amalnya, wa khairuhum, dan sebaik-baik mereka, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya, wa abghadun nasi, dan Allah paling benci manusia, wa abghadun nasi, dan sebenci-benci manusia, ilallahi, terhadap Allah, man orang, akala wahdahu, yang makan dalam keadaan sendirian, wa mana arifdahu, dan dia menghalangi orang-orang datang menamuinya, wa daraba abdahu, dan dia memukul budak-budaknya, wa akramal ghina, dan dia memuliakan sesama kayanya saja, ahanal faqira, dan dia menghinakan orang-orang fakir. Nah, artinya Rasulullah, ini kan hadis sahih, Rasulullah mengatakan sebagus-bagus manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, ya. Berarti kita ini kalau bermanfaat buat orang banyak, berarti kita ini adalah orang yang paling bagus di sisi Allah. Kalau disebut di sisi Allah kita sudah disebut bagus, maka disitulah berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tahu posisi kita, saya ini sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak mungkin manfaat kita keluar tanpa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggiring kita. Kalau seandainya tidak ada manfaat yang keluar, sulit kita ibadah ukurannya, sulit manfaat buat orang lain, sulit baiknya kita ini, maka disitulah Allah bisa jadi membenci kita, ya. Karena sebaik-baik manusia juga adalah yang Allah panjangkan umurnya dan yang Allah baguskan amalnya, ya. Siapa yang dipanjangkan umurnya kemudian dibaikkan amalnya, disitulah ada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kalau kita ini tua, misalnya dikatakan tua lah, mentah luwih umur tuh, kemudian kita bisa taat, kita baik amal kita, nah disitulah menunjukkan posisi kita di hadapan Allah, kita sedang baik di hadapan Allah atau sedang dicintai Allah, ya. Atau orang yang sedang dibenci Allah di dalam umur, misalkan kita tahu umur ini dia sedang dicintai Allah, umur kita ini atau sedang dibenci Allah, ya lihat, kalau dalam umur ini semakin tua semakin jauh dari taat, maka itu tanda sida tahu wah iri leng Nabi bahwa sida sedang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Posisi kita itu loh di hadapan Allah. Kalau kita ini tua-tua, umur tua luwe misalkan, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari taat, bisa jadi Allah sudah tidak pedulikan kita. Oh, ngombe-ngombe, wah, pelot, nungke, nah, dibiarin, tidak dirungu sama Allah Ta'ala, ya. Kan itu bahaya, ya. Bahaya kalau tidak dirungu. Kenapa? Karena memang Allah tidak punya hajat sama dia. Tapi ketika Allah mencintai dia, Allah menjaga panjang umurnya di dalam amal. Dan seburuk-buruk manusia di hadapan Allah, ini kan bau tak ngatiri itu, di antaranya yang paling buruk di hadapan Allah manusia itu adalah orang yang selalu makan sendiri. No, dia agak mangan mesa-mesa, ngewarong mesa-mesa, girang dan ngewarong. Keluarga balik nganga, ngewarong main, nah itu hati-hati, dia dibenci sama Allah Ta'ala, kecuali dia jauh berakatnya ini apa, atau neluian berakat atau mayan berakat, ya. Sehingga Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, lima rafa'akallahu khalila, ya Ibrahim,
apa miak si dia tak angkat kira-kira isi Allah jadi khalil. Pasti aku ni kekasih Allah. Berarti seluruh Nabi tahu posisi dirinya di hadapan Allah. Mereka adalah orang yang dekat dan dicintai Allah. Termasuk Nabi Ibrahim mengaku dirinya khalilullah, kekasih Allah. Apa alasan dia angkat dia tak angkat jari khalilullah, kekasih Allah? Ya, di salah satu asya teluah pokoknya aku pegawaian si istiqomah aku. Pertama dengan Ibrahim, ma tawaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'adduyu. Dia ku tahu mangan mesak aku. Ya. Saya harus berlari atau berjalan 1 kilo atau 2 kilo, mailan atau mailain lidduyu. Saya harus mencari teman walaupun saya harus berjalan berkilo-kilo. Ampun narak sekedar ngancin ku mangan. No. Dan tahu mangan mesti dia nyebut kadang si pelit, si irit. Ngombe kan jadi kekasih Allah. Ya, tak bisa. Jadi kekasih Allah itu dia lume-lume. Ya, lume-lume. Nah, itu Nabi Ibrahim, dia tidak pernah mangan sendiri. Ialah karena terbaik tang dalil terwah bagi bong menundi pernah luik kancen tu mayan endah idap temangan luik-luik ni bagi bong kancen masames ane mbe mayan ya pergi bong kak ya ukuran ara sambal loro kancen teriwah mai idap tangan daur tu aran mun mesa-mesa pedas idap tenggerio kan. Nah, termasuk dibenci oleh Allah niki ngelor mesak atau maknanya dua. Di makna yang kedua, saking pelitnya dek nuah bani nyeritaan kelorane lek dengar. Ya, papa kesulitan aja selapuan ane cerita. Papa negajian, papa mau proyek, papa beli batin aja sepi. Dia macam ya curhat lah mana susah jok Facebook share begitu susahnya hidup ini. Papa giliran untung luwek bati sepi jemaah karangan menua ngerek bro. Itulah manusia. Ini tanda sih itu dibenci wasi Allah Ta'ala. Angka dende mai mangan mesak. Ya, minimal tejaklah Pak Abdullah. Ya. Setiap hataman kitab Kemudian yang dibenci oleh Allah, wa daraba abdah, mereka memukul hambanya. Artinya mereka yang punya pembantu kah, mempunyai pelayan-pelayan niki, mereka memukul menyakitinya. Ini terbenci si Allah Ta'ala. Maka tahu tuah posisi, ketika posisi anda di hadapan Allah dibenci, maka anda sering melakukan penganiayaan terhadap orang-orang lemah. Kemudian wa akramal ghina, nah, dan selalu memuliakan orang kaya. Nah, nikilah termasuk tanda dengan terbenci si Allah Ta'ala. Sudah terbenci Allah Ta'ala. Apa padan sugih doang tahu hormat. Padan sugih jangan ndo. Papa tuan guru jangan ndo. Nah, hati-hati, itu tanda hati sudah mati terus terbenci si Allah Ta'ala. Hara dengan ngenu dia papa dan sugih aja keremut ya. Saya ngapa dolar dong penggita. Pernah tebar ya. Yang pernah berbahasa Nabi, man tawadu ali ghaniyin liginahu dhahaba sulusadini. Sai tawadu nunduk tiba dengan sugih, semata-mata sugih ni maka tercabut 2/3 agama. Allah Ta'ala telang wah agama. Nah niki saya apa? Saya ngak syariat leng Nabi ndek ngajah itu takzim dengan isi harta. Ndek tetajah isi Rasulullah agama ni memuliakan orang dengan hartanya ndak ada. Karena seandainya kemuliaan itu dengan harta, niscaya yang paling terhormat adalah Fir'aun kan Korun. Orang hormatin Fir'aun.
Nah, saya ngormatin Firaun. Denar, Bani sedang ngormatin Firaun. Ya, tidak ada. Kan simbol kekayaan, tapi tidak ada hormat-hormat. Tapi justru kelas-kelas Bilal, kelas-kelas Suhaib, kelas-kelas Mus'ab bin Umar, yang budak-budak jalanan yang dipungut oleh Rasulullah, itu menjadi orang-orang hebat yang dijamin masuk surga lagi oleh Rasulullah. Justru Rasul mengatakan kalau kita mendengar nama Fir'aun la'anahum, kita dianjurkan melaknatnya. Ya. Dia ada kanggo kena radhiyallahu anhu dan Fir'aun radhiyallahu anhu, naudzubillah. Ya, sunat ini laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Si ente benci si Allah Ta'ala. Ya. Ya. Berarti dengan si muliaan, dengan sugih tok niki adalah bagian daripada ya terbenci si Allah Ta'ala. Ya. Lagu bukan dalam arti dia tekanggu muliang ye si ne sugan di tetap temuliang lagu ndik ne bekerana lah istilahnya, berarti dah bekerana ya nepang ne anu dah pak ya ada anu niat di balik udang lah gitu ya. Jangan wahanal fakiro, dan tanda orang itu dibenci Allah, wahanal fakiro, dia menghinakan orang fakir. Dendek menghina dengan fakir, miskin, justru mereka itu kekasih Allah. Coba Rasulullah sampai berdoa si cintanya tiba dengan miskin fakir. Rasulullah niki Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupang kaji dalam keadaan miskin, wah. Ya Allah, mati dalam keadaan miskin. Ya Allah, kumpul bareng dengan miskin. Ya Allah, lek surga bareng dengan miskin. No. Bani dah berdoa sih kemarin. Anak tangi jazang sudah. Ya Allah, miskinang kaji udah. Goyo sedekah salat duha diri. Allahumma in kana rizki bisama panzil. Ya. Takut miskin kalau kita. Nusi Rasulullah cinta terhadap orang miskin. Ya. Di dalam satu doanya Nabi mengajarkan kita Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka hubbak Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Hubbal masakin. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan Nabi fi'lal khairat, melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarakal munkarat, meninggalkan keburukan-keburukan, wa hubbal masakin, mencintai dengan miskin. Wa syarru minhu, dan adapun yang lebih jelek minhu darinya. Ya. Nah, ini lebih lengi Malik di hadapan Allah. Man asya fil haram adalah khobar asyaru, adalah orang yang senantiasa bergelimang hidup dalam barang haram. Nah, si paling terbenci berarti ini tuluk tutuk terbenci wah si Allah Ta'ala. Posisi si dia itu paling terbenci si Allah Ta'ala lamun hidup bergelimang li barang si haram. Ya, itu muter-muter li haram tok. Nah, nikilah si paling terbenci ukuran si Allah Ta'ala. Wa mata fil haram, dan mati ukurannya dalam si haram. Paling terbenci Allah Ta'ala. Padahal Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dek mati kecuali Islam. Islam berarti kan bersih. Ya, berarti lamun sampai mati pun gawe si haram le niki wandek nara ampun apa ya. Berarti apa? Sebelik-belik kebencian Allah tiba dengan si mati jeung kena gawe si haram. Nauzubillah. Wa syarru minhu. Nah, si Malik lengian Malik ya. Si terbenci lebih baik, pokoknya benci. Wah, si terbenci Malik si wa syarru minhu, dan adapun yang lebih dibenci lagi minhu darinya, man tola umuruhu, yang panjang umurnya, wa sa'afilu, dan jelek perbuatannya,
wala yatubu amma nahahu, dan dia tidak pernah bertobat dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala anhu padanya. Artinya si lebih terbenci Malik, ya belo umur, semakin panjang umur tapi semakin buruk perbuatannya, dan tidak pernah mau mentaubati dosa-dosanya atas Allah. Saya tua, saya pagah, dek milih taubat. Seharusnya kita semakin tua, semakin taat, semakin banyak taubat, karena umur sudah mendekati ajal. Ini terbenci Allah Ta'ala. Dalam ungkapan lain tersebut, Allah benci terhadap pemuda yang bermaksiat pada Allah, dan Allah paling benci tiba dengan tua masih bermaksiat pada Allah. Kenapa orang tua lebih dibenci? Karena lamun bajang terbenci, saya arak lah masih balong ne belik ngawi maksiat, aranjak anak baja, ya masih lah ya belus ini hidup Quran. Ni wah tua wah batok jemaah pelotu Quran, ya masih ngendam tua Quran. La haula wala quwata illa billah. Apa je nak harap? Astagfir. Nu paling terbenci Allah Ta'ala, ya tuanya dalam kesia-siaan, benci Allah. Wa huwa, sementara dia yatma'u fi maghfiratihi, wa huwa yatma'u fi maghfiratihi, sementara dia mau tamak rakus pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melina doang ampunan Allah sebenarnya. Lagu ndek ini taubat, ndek ini engkah gawe pegawian, sementara ye milih ampunan Allah, ya nuah dengan si ngampahang ampunan Allah Allah Ta'ala maulah dengan ampun siat bewah julu unin laun sekali ta istighfar taubat selesai so ya ngampahang. Padahal apa maunya saja, tapi menutup pintu taubatnya. Lagi kisah-kisah tasawuf niki kadang kan arak jari waliullah, ya ahli maksiat, sampai mati ukurannya kan teteh jenazahnya lek bak sampah, lek tumpukan sampah si masyarakat, si terkenal ni dengan ni ahli maksiat, bezina, nginem, mencuri. Terus lek zaman Nabi Musa dihitab wahyu oleh Allah, Musa tolong ngurus jenazah kekasihku tun tetehne si jemaah tipak bak sampah, tipak tau pembuangan sampah kekasihku nu rungu jenazah. Nah jemaahnya terus terkumpulang si Nabi Musa, kumpulang si Nabi Musa. Ketuhan ni aku mau wahyu dengan Allah Ta'ala jemaah. Apakah ia tentu ni dengan si jenazah si buang dia jok ni jok bak sampah ni ahli maksiat, dia gawe kelengian doang. Selapo dengan ia tentu Musa segera terlekal. Dia nara dengan ngengatnya bagus-bagus wah ni. Nara dengan ngengatnya bagus-bagus, ya tentu bermunajat terus Nabi Musa, ya Allah kan dengah de ni pengakuan masyarakat di narabe syahadatul khair, kesaksian bagus, ya tertulangi doang sini tersaksian, ya Allah terjawab langsung Allah Ta'ala, ya tentu masyarakat ni Musa dan ya tentu ante pun tentu ya tentu ya lengi si na engat pegawaian si masyarakat nu lagu dak ngenu bilang de maksiat wayah ini harak telu doang sina berdoa terus taubatin doang iri ne maksiat apa lenu ye sindekku tahun de ampunin ya jarin angkatku ya jari kekasihku apa lenu ya Allah tiang gawe maksiat niki bukan karena tiang mau terhadap maksiat ini, tapi nafsu saya lebih besar lebih besar daripada keinginan saya untuk taat, maka nafsu saya lebih dominan. Deku tahu ngalang nafsuku, maka gaweku pegawaian maksiat semata-mata karena nafsu yang besar.
seandainya ya Allah ku memilih antara berhadapan dengan orang soleh dengan orang-orang maksiat, dan ku pilih dengan ahli taat. Lagu ndek narak baik nejak kita taat ulama-ulama sini ya, bebatur-batur si datang tukang bowos, tukang teler ya doang datangin itu dia tersemel nolak ya Allah. Iya, lagu hingga sena maksiat iwasina berdua tobatin irina. Nah artinya adalah tomaknya, ada keinginan untuk ampunan Allah, tapi dia lakukan taubat. Nah lamun sineke kan kadang ya beli angen doang, so tampun so itu lagu sembahyang di taubat di ya banti ukuran untuk tepelewas lawan si jamaah misalkan marah kisah nih tepelewas jobak sampah netesak siang terus ya kan tentu ya lengi masyarakat ya Allah Ta'ala masih ya tentu lengi wah alurang wale bang sampah saya nggak kembali melena doang lagu dene wah sesel iri. Nah seperti itu loh. Wa syarru minhu, dan yang lebih parah lagi dari itu si terbenci si Allah Ta'ala lebih dari itu naniki man azharos sadaqata, orang yang menampakkan sedekahnya li akhihil muslim tipak semeton muslim wa yudabbirahu khilafaha, dan dia dan dia mengatur lahu untuknya khilafah sebaliknya. Artinya tampaknya sedekahnya tipak semeton si muslim, tetapi sesungguhnya dia atur daripada kebalikan dari sedekahnya. Artinya arak niat-niat terselubung dari yang dia sedekahkan, yang ia tampakkan tipak semeton jari. Misalkan tampaknya wah sedekahnya alaniah lagu arak niat-niat ampun ta'aju, ampun teparan ahli sedekah, ampun te paran lume sak ngenu-ngenu. Nah niki si paling terbenci si Allah Ta'ala. Amma memang tersuruh itu kan 4 posisi sedekah ya, sirron wa alaniyah, lailan au naharon, malam, kenjelu, atau sir rahasia, atau alaniyah. 4 potensi sedekah si tersuruh si Allah Ta'ala. Minimal bait salah subuh, lailan dia dah tahu, naharon siang, kenjelu malam, kemalam sir, kemudian alaniyah. Selaput sahabat, semua sahabat mengamalkan 4 kriteria sedekah niki. Kenjelu sedekah, malam sedekah, sir sedekah, secara alaniyah terang-terangan sedekah. Itu selaput darah ya, seki. Nah jadi baitlah salah subuh, mundek kenjelu ya malam, mundek sir ya alaniyah. Nah alaniyah. Nah lagu si alaniyah nu cinta si Allah Ta'ala pokok semua sedekah. Lagu lik balik si terang-terangan nu dia kanggo arak niat-niat lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Angkakan bemun utama, misalkan lebih utama mana, sir alaniyah atau sir, atau sedekah alaniyah atau sir, lebih utama secara rahasia atau secara alaniyah ya. Kapan dia itu secara sir lebih afdol, kapan secara alaniyah dia itu afdol. Kalau secara terang-terangan itu afdol, kalau memang memotivasi orang banyak untuk sama seperti dia, maka terang-terangan itu lebih utama ya. Karena apa? Untuk memotivasi orang. Misalkan sedang pembangunan masjid ya. Kemudian saya awali ini sedekah tiang sebagai pembuka ampuk kepada barang-barang bantu pembangunan masjid untuk menarik orang lain bersedekah. Itu namanya alaniyah yang afdol ya. Kemudian sir itu kapan yang baik? Ya sir itu ketika kita itu ikhlas tulus pun karena Allah, tidak terungkit-ungkit lagi ya. Nah kan sir nah ini nyumbang dalam segi tahu ini sebut tarentu bulan masih sebut bulan lawan tersebut tujuh umumang oleh masjid telah bersedekah 10 juta
si Pulan ngunin jelo Jumat lagu ya krem diri ketahuan sih sampai kempe krem aku si tersebut Pulan aku nah berarti kan batal sehingga aku padahal wah Fulan sih sebut lagi Abdullah masyarakat nah ya batang-batang itu kembik janganlah ya pokok ya dendek keren-keren selalu bebas zikir gitu. Ya artinya yang sir atau alaniyah itu tergantung kita bisa mengelola hati kita. Wala tubtilu bisa intinya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wa syarru minhu, dan yang lebih buruk lagi, artinya si buruk niki kondisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, man zahaba awwala umrihi ghaflatan wa akhirahu kaslan an ta'atillahi ta'ala. Dan yang lebih buruk lagi dari semua itu, orang zahaba awwal amruhu, yang lewat awal umurnya ghaflatan, dengan kelupaan, artinya sini masih bajang ya wah lupa lalai ibadah, wa akhirahu kaslan, dan akhirnya pun malas an ta'atillah, daripada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudahnya maksiat, akhirnya pun malas untuk taat. Nikilah si terbenci si Allah Subhanahu wa taala. Jangan, yang pernah bahasa Imam Ghazali, 4 keadaan manusia ya. Yang pertama lahir bersih, kemudian muda kotor, kemudian tua bersih, dia selamat. Yang kedua lahir bersih, muda bersih, tua kotor, dia celaka. Yang ketiga lahir bersih, muda kotor, akhir kotor ya, maka dia celaka. Yang terakhir lahir bersih, muda bersih, tua bersih, itulah yang paling bersih. Nah, itu yang bagus. Di sini kan termaksud berarti apa? Muda lahir bersih, muda kotor, akhir kotor, berarti kotor. Tindih. Nah, atau minimal lah lahir bersih, muda kotor, tua bersih ya, tua bersih. Pokoknya jadi husnul khotimah. Faslun fi alamatil khair, wallahu alam bissawab. Wa ilaihi al-marji'. Nasibil. Niki wahan tahajul ni. Bos sugur suara. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li salihil a'mali wal akhlaq fa innahu la yahdi li salihiha illa anta wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrif anna sayyi'aha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت في قدم فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا بعد هذا تفرقا نسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada tanya jawab? Ada usul atau langsung jemaah wadi? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.